Hello, plus 2 students. Look at today's topic. So to proceed with moving charges and magnetism, we should know some aspects of cross product. We have already studied Lorentz force acting on a moving charge. Look at the board. This is B Tesla, which is a vector magnetic field. In that magnetic field, a particle of charge q coulomb, positive charge, plus q, maybe proton, deuteron, krypton, alpha particle, or any other charged particle with plus charge, is moving with a velocity v meter per second, vector quantity. B is also a vector quantity. And the angle made by V and B 90 degree, right angle. What is the equation of Lorentz force? F is equal to charge multiplied by V cross B. Once again, why do we come to Lorentz force? It has significance because to proceed with further theory part in this moving charges and magnetism chapter, we have to have further details of Lorentz force. So far we have studied what is F, Q into Vb sin theta, Q Vb sin theta. Today in this video we will study in detail direction of F. If the charge Q is positive, force is directed in the direction of V cross B. If the charge Q is negative, example electron, force is directed opposite to V cross B. Opposite to V cross B means B cross V. Last year we have studied, first year, cross product is anti-commutative. If A and B are two vectors, A cross B is not equal to B cross A. If A and B are two vectors, A cross B is not equal to B cross A. A cross B is equal to negative of B cross A. Because A cross B is A into B into sin theta. B cross A is B into A into sin theta. They are equal only in magnitude. That AB sin theta and BA sin theta are directed in opposite directions. That's the reason why we say cross product is not commutative. We cannot write A cross B equal to B cross A. Dot product is commutative. Remember, A dot B equal to B dot A. Scalar. Dot product is scalar. Cross product is also known as vector product. Keep it in mind. Cross product of two vectors is also known as vector product. Cross product of two vectors is not commutative, it is anti-commutative. Means if A and B are two vectors, A cross B is equal to minus of B cross A. Look at, this is A, this is B. This is A, this is B. A cross B is inward, B cross A is outward. What is the rule? Right-handed screw rule. Right-handed screw rule. If you rotate a right-handed screw from A to B, this is vector A, this is vector B, coinitial. They are coinitial. If you rotate a screw, which screw? Right-handed screw. From vector A to vector B. ഇങ്ങനെ തിരിക്കാൻ പറ്റുക ഏത് ബിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെയല്ലേ തിരിക്കാൻ പറ്റുക ഇങ്ങനെ തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല അടുത്ത് ഇരിക്കുന്നതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരാനുള്ള എളുപ്പം ഇങ്ങനെ വരുന്നതിനേക്കാൾ ഇങ്ങനെ വന്നാലും ബിയിലെത്തും എയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നാലും ബിയിലെത്തും ഏതാ എളുപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും ഷോർട്ട് കട്ടിലല്ലേ സഞ്ചരിക്കുള്ളൂ വേഗത്താൻ അതേമാതിരി എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രൂ തിരിച്ചാൽ അതിന് ടിപ്പുള്ളിലേക്ക് നീങ്ങും ഇപ്പോൾ എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയും ബി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്ലെയിന് പെർപെൻഡിക്കുലറായി അകത്തേക്കാണ് ബി ക്രോസ് എ കാണണമെങ്കിലോ ബി എന്ന വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് എ എന്ന വ്യക്തിയിലേക്ക് തിരിക്കുന്ന സ്ക്രൂവിൻ്റെ ടിപ്പ് പുറത്തേക്ക് നീങ്ങും അപ്പോൾ എയും ബിയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്ലെയിന് പെർപെൻഡിക്കുലറായി പുറത്തേക്കാണ് ബി ക്രോസ് എ. ഞാനിവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്ന രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് തിരിച്ചു വരാം. എയും ബിയും ജനറൽ വെക്ടേഴ്സാണ്. എനിത്തിങ് തിയറി പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പഠിച്ചു വെക്ടർ എ വെക്ടർ ബി, അതിനെ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് പഠിച്ചു.
ഇവിടെ ഒരു ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് കയറി വരുന്നത് ലോറൻസ് ഫോഴ്സിൽ. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന വീഡിയോ. ബിക്കോസ് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സൈക്ലോട്രോൺ പഠിക്കാനുണ്ട്. 5 മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ഡെറിവേഷൻ, ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് പഠിക്കാനുണ്ട്, പാർട്ടിക്കിൾ ആക്സിലറേറ്ററിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട്. അതിന് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഈ വീഡിയോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. വി ക്രോസ് ബിയുടെ ഡയറക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരിക. ചാർജ് സ്കെയിലറാണ്, ചാർജിന് ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല. പ്ലസ് ചാർജ് മൈനസ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് നേച്ചർ ഓഫ് ചാർജാണ്. ലൈക്ക് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ, നേച്ചർ ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ആണ്. അതുമാതിരി പ്ലസ് ചാർജ് മൈനസ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജിൻ്റെ നേച്ചറാണ്. അത് ചാർജിൻ്റെ ഡയറക്ഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചിഹ്നം അല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ചാർജ് പ്ലസ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫോഴ്സിൻ്റെ ദിശ വി ക്രോസ് ബിക്ക് ശരിയാകും. ഈ ചാർജ് മൈനസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ചാൽ ഇവിടെ പ്ലസിന് പകരം മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ഈ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനെ ബി ക്രോസ് ബിയുടെ ഡയറക്ഷനിലും എടുക്കണം. ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഈ ലൈവായ 2 പേനകൾ നോക്കുക. ഞാൻ 2 പേനയെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പേന ടോപ്പ് ഊരിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ബി ടെസ്ല. 2 ഒരേമാതിരി പേന ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നിൻ്റെ ടോപ്പ് ഊരിയത്. ഇതാണ് ബി ടെസ്ല, ഇതാണ് വി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഈ വെലോസിറ്റിയുടെ ദിശ, ഇതാണ് ചാർജിൽ പാർട്ടികളുടെ ഒരു വെലോസിറ്റി കാണിച്ചാൽ നോക്കൂ. ബി മുകളിലേക്ക് കാണിച്ചാൽ നോക്കൂ. ഈ പടം കാണിച്ചാൽ മാതിരി തന്നെ ബി വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി മുകളിലേക്ക്, ടോപ്പ് ഊരിയ പേന. വി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഒരു ചാർജ് പാർട്ടികൾ എന്താവട്ടെ, ചാർജ് പ്ലസോ മൈനസോ എന്താവട്ടെ, പ്ലസ് ചാർജിലൊക്കെ തൽക്കാലം വി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് റൈറ്റിലേക്ക്. വി പേന, ടോപ്പ് ഊരാത്ത പേന വെലോസിറ്റിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ടോപ്പ് ഊരിയ പേന മുകളിലേക്ക് ബി വെക്ടറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ബി ടെസ്ല. ഇനി നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വി ക്രോസ് ബിയുടെ ഡയറക്ഷനാണ്. വിയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ക്രൂവിൻ്റെ ടിപ്പ്, ഏത് സ്ക്രൂ? റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് സ്ക്രൂ. റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് സ്ക്രൂ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് തിരിക്കാം, ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് തിരിക്കാം. ഇവിടെ എവിടെ നിന്ന് തിരിക്കണം? വിയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് എളുപ്പവഴി ഇതല്ലേ, ഇങ്ങനെ വരുന്നതല്ലോ എളുപ്പം. വിയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് അടുപ്പം ഇതല്ലേ. 90 ഡിഗ്രി തിരിഞ്ഞാൽ വിയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് എത്തി. ആംഗിൾ 90 ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ പറയാം, നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ. വിയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ക്രൂവിൻ്റെ ടിപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങും. ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങും. വിയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് തിരിക്കുന്ന റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് സ്ക്രൂ ഇങ്ങനെയും തിരിക്കാം, ഇങ്ങനെയും തിരിക്കാം. റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് സ്ക്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോക്ക് വൈസിൽ തിരിച്ചാൽ ഇൻവേർഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്, ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് തിരിച്ചാൽ ഔട്ട്വേർഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ തിരിക്കാൻ പോകണം വിയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കാണ്. കാരണം എനിക്ക് വേണ്ടത് വി ക്രോസ് ബിയുടെ ഡയറക്ഷനാണ്. പ്ലസ് ചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് വി ക്രോസ് ബിയുടെ ഡയറക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ വിയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് തിരിക്കുന്ന റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് സ്ക്രൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തിരിക്കണം. വിയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തിരിക്കണം. അതിൻ്റെ ടിപ്പ് ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നീങ്ങും. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ തൊടുത്ത് വിട്ട ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന് ഇങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റില്ല, ഇങ്ങോട്ടൊരു പുഷ് അനുഭവപ്പെടും. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പേന അല്പം ചരിക്കാൻ പോകും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വി ഇങ്ങനെയായി, ബി ഇങ്ങനെയായി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോകാൻ ടെൻഡൻസി ഉള്ള പാർട്ടികൾ ഒരു ആർക്കിൽ കൂടി കറങ്ങി ഇവിടെ എത്തി. ഇപ്പോൾ വി ഇങ്ങനെ, ബി ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുക. വിയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് തിരിക്കുന്ന സ്ക്രൂവിൻ്റെ ടിപ്പ് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നീങ്ങാൻ ടെൻഡൻസിയിൽ അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റില്ല. വീണ്ടും ഒരു ആർക്കിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ കറങ്ങി അവിടെ എത്തി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന പാർട്ടികൾ കറങ്ങി ഇവിടെ എത്തി. ഇപ്പോൾ ഇനിയും വി ക്രോസ് ബി ചെക്ക് ചെയ്യണം. വിയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് തിരിക്കുന്ന സ്ക്രൂവിൻ്റെ ടിപ്പ് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആ ഡയറക്ഷനിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷേ ഇങ്ങനെ നീങ്ങും. ഇപ്പോൾ കറങ്ങി ഏതാണ്ട് ഒരു 180 ഡിഗ്രി ആവാറായി. അങ്ങനെ കറങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു കറക്കം പൂർത്തിയാക്കും. വീണ്ടും അങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്ന് വച്ചാൽ ഒരു ചാർജുള്ള പാർട്ടിക്കിള് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ബി ടെസ്ല വി എന്ന വെലോസിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് F = Q × V × B × sin θ sin 90. അപ്പോൾ ആ ഫോഴ്സിനെ നമുക്ക് എഴുതാം Q × V × B × sin θ sin 90. എത്രയാണ് sin 90? 1. അപ്പോൾ F = QVB. ഈ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വിയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് തിരിക്കുന്ന സ്ക്രൂവിൻ്റെ ടിപ്പ് നീങ്ങുന്ന ഡയറക്ഷൻ. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആ വി ക്രോസ് ബിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ആ പാർട്ടിക്കിൾ അങ്ങനെ ഒരു ലീനിയർ വെലോസിറ്റിയിൽ അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റില്ല, അതിന് കറങ്ങേണ്ടി വരും. ഈ ബി ടെസ്ലയിലെ ഈ വി എന്ന വേഗതയിൽ, ഈ വി എന്ന സ്പീഡിൽ ക്യൂ എന്ന ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, അതിനിങ്ങനെ ഒരു ആർക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും.
എഗൈൻ ആർക്ക്, എഗൈൻ ആർക്ക്, എഗൈൻ ആൻ ആർക്ക്, എഗൈൻ ആർക്ക്, ആർക്ക്. ഞാൻ ഈ പേന എങ്ങനെയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക? തുടക്കം എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഇത് വി, ഇത് ബി, അപ്പോൾ വി ക്രോസ് ബി എൻ്റെ അടുത്തേക്ക്, ശരി. ഇത് വി, ഇത് ബി, അപ്പോൾ വി ക്രോസ് ബി എൻ്റെ അടുത്തേക്ക്, ശരി. ഇത് വി, ഇത് ബി, അപ്പോൾ വി ക്രോസ് ബി എൻ്റെ അടുത്തേക്ക്, ശരി. ഇത് വി, ഇത് ബി, അപ്പോൾ വി ക്രോസ് ബി വീണ്ടും എൻ്റെ അടുത്തേക്ക്, ശരി. കറങ്ങി അവിടെ നിന്ന് 180 ഡിഗ്രി തിരിഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ കറങ്ങി 360 ഡിഗ്രി പൂർത്തിയാക്കും, കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. കറക്കത്തിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പഠിച്ചതാണ്. എന്താണ് കറക്കത്തിൻ്റെ എഫക്റ്റ്? സെൻട്രിപിറ്റൽ ഫോഴ്സ്. അപ്പോൾ ഈ എഫിനെ നമ്മൾ QVB എന്ന് എഴുതുകയും അതിനെ കറങ്ങുന്ന പാർട്ടികളുടെ മാസ് എം എന്ന് സങ്കല്പിച്ചിട്ട് ആ വെലോസിറ്റി വച്ചിട്ട് ഒരു mv²/r എഴുതുകയും ചെയ്താൽ, കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പഠിച്ച ടോപ്പിക്കാണിത്. QVB ഇക്വേറ്റഡ് ടു ഏത്? mv²/r കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പഠിച്ചാൽ മതി. QVB ഇപ്പോഴാണ് പഠിച്ചത്. QVB sin 90, QVB 90 ഡിഗ്രി ബിറ്റ്വീൻ V ആൻഡ് B, QVB sin θ, QVB sin 90, QVB മാക്സിമം ഫോഴ്സ് ആണെന്ന് പറയാം. θ 90 ആകുമ്പോൾ F മാക്സ് ആയി വേണമെങ്കിൽ F മാക്സ് എന്ന് എഴുതുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇത് മാക്സിമം ഫോഴ്സ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ F മാക്സ് എന്ന് എഴുതി. F മാക്സ് ഈക്വൽ ടു QVB. ഇവിടെ sin θ കാരണം 1 ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതി വയ്ക്കാം. sin of θ ഈക്വൽ ടു sin of 90 ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ടു 1. അതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയ ഈ QVB sin θയിലെ V ഏതാ? ഈ വെലോസിറ്റി. mv²/r V ഏതാ? അതേ വെലോസിറ്റി. സർക്കുലർ മോഷൻ നടത്തുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോഡി m മാസുള്ളൊരു പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചാർജാണ് നമ്മൾ ഈ Q എന്ന് എടുത്തത്. ഈ Q എന്ന ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ പ്രോട്ടോൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ. പ്രോട്ടോണിന് മാസ് ഉണ്ടല്ലോ 1.67 × 10⁻27 kg. ഡ്യൂട്രോണിന് മാസ് ഉണ്ടല്ലോ, പ്ലസ് ചാർജ്. ഒരു പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ന്യൂട്രോണിൻ്റെ കൂടി മാസ് ആഡ് ചെയ്താൽ ഡ്യൂട്രോണിൻ്റെ മാസ് ആയല്ലോ. അതാണ് എം എന്നൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മാസ് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 4 പ്രോട്ടോണുകളുടെ മാസ്, അതായത് എക്സാക്ട്ലി 2 പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും 2 ന്യൂട്രോണിൻ്റെയും മാസ്. അതാണല്ലോ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മാസ്. കൃത്യമായി പറയുമ്പോൾ 2 പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും 2 ന്യൂട്രോണിൻ്റെയും മാസ്. അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ 4 പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസ്. കാരണം പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ന്യൂട്രോണിൻ്റെയും മാസ് ഏറെക്കുറെ സെയിം ആണ്. ആ എം ആണ് ഈ വന്നേക്കണേ എം. അപ്പം ഈ വിയും സെയിം അല്ലേ? അതെ. QVB sin θയിൽ വന്നേക്കണ V ഏതാ? ഈ വെലോസിറ്റി. mv²/r വന്നേക്കണ V ഏതാ? അതേ വെലോസിറ്റി. ഒരു ബോഡി സർക്കുലർ പാത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കല്ല് നൂലിക്കെട്ടി കറക്കുമ്പോൾ സെൻട്രിപിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസിന് വേണ്ടി കറങ്ങുമ്പോൾ സെൻട്രിപിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. മൂൺ എർത്തിനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെൻട്രിപിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. എർത്ത് സണ്ണിനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നു, ജൂപ്പിറ്റർ സണ്ണിനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നു. എനിത്തിങ് ഇൻ സർക്കുലർ മോഷൻ സെൻട്രിപിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. സെൻട്രിപിറ്റൽ ഫോഴ്സിൽ വരുന്ന mv²/r 3 ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇയർ പഠിച്ചതാണ്. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പഠിച്ചൊരു ഫോർമുലയാണ് mv⍵. പിന്നൊരു ഫോർമുലയാണ് mr⍵². പിന്നൊരു ഫോർമുലയാണ് mv²/r. ഇതെല്ലാം ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ്, സെൻട്രിപിറ്റൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ്. നമുക്കിവിടെ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ വേണ്ടി വരിക ഈ ഫോർമുലയാണ്. ഇത് രണ്ടും ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം വേണ്ട. ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി വെച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ പറയാൻ പോണേ. ഇത് തെറ്റാന്നല്ല പറഞ്ഞത്. ഇതിപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് തൽക്കാലം ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ വേണ്ട. mv⍵ ഇപ്പോൾ വേണ്ട. mr⍵² വേണ്ട. ഇത് വേണം mv²/r. ഇവിടെ നിന്നൊരു V എടുത്താണ് വെട്ടിക്കളയാം, ബാക്കി എഴുതാം. QB അങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ R വെച്ച് അങ്ങോട്ട് QBr ഈക്വൽ ടു mv, R ഈക്വൽ ടു mv/QB. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ഞാൻ നിർത്താണ് ഈ വീഡിയോ. R ഈക്വൽ mv/QB. മാസ് ഓഫ് ദി പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. കറങ്ങുന്ന പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മാസ് ഇങ്ങനെയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ വെലോസിറ്റിയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഫീൽഡിൽ ഈ ബോർഡിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിന് ഇങ്ങോട്ട് കറങ്ങേണ്ടി വരും ആർക്ക്. അപ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, ഇങ്ങോട്ട് കറങ്ങേണ്ടി വരും ആർക്ക്. അങ്ങനെ കറങ്ങി ഒരു വട്ടം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ ആ സർക്കിൾ കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സർക്കുലർ പാത്ത്, കണ്ടിന്യൂസ്ലി സർക്കുലേറ്റിംഗ് പാത്ത് എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. കറങ്ങുന്ന പാർട്ടികളുടെ മാസ് m, കറങ്ങുന്ന പാർട്ടികളുടെ എപ്പോഴത്തെയും ടാൻജൻഷ്യൽ വെലോസിറ്റി v. കറക്കം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർക്കിളല്ലേ, സർക്കിളിലൊരു ടാൻജൻഷ്യൽ വേഗത വരയ്ക്കാമല്ലോ, v m/s. എപ്പോഴത്തെയും ടാൻജൻഷ്യൽ സ്പീഡ് v. ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. എപ്പോഴത്തെയും ടാൻജൻഷ്യൽ സ്പീഡ് v. ആ പാർട്ടികളുടെ ചാർജ് q. ആ പാർട്ടികൾ കറങ്ങുന്നത് ഏത് ഫീൽഡിലാണോ b ടെസ്റ്റിലാണ്. ഇതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞു ടോപ്പിക്ക്. ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാറായി. R is the radius of circular path. ഇതിൽ എന്തെല്ലാം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് പരിശോധിക്കാം. മാസ് ഓഫ് ദി
പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ ക്യൂ എന്ന ചാർജിൻ്റെ മാസ് എന്തെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. പ്രോട്ടോണിന്റെ മാസ്, ന്യൂട്രോണിന്റെ മാസ്, ആൽഫ പ്രോട്ടോണിന്റെ മാസ് ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു. കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഗിവൺ പാർട്ടിക്കിളിന് പ്രോട്ടോൺ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചാർജ് മാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, ചാർജ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. വി എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി, നമ്മൾ തൊടുത്ത് വിട്ടുള്ള വെലോസിറ്റി, ഒരു എൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണല്ലോ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. എത്ര മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണോ ആ സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ബി ടെസ്ല ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഫീൽഡിലാണ് നമ്മൾ ഈ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് ആ ചാർജിന്. അപ്പം എല്ലാം കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ്. എമ്മും വിയും ക്യൂയും ബിയും എല്ലാം കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഫോർ എ ഗിവൺ പാർട്ടിക്കിൾ മാസ് ആൻഡ് ചാർജ് ആർ കോൺസ്റ്റൻസ്. ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് projected with a velocity v meter per second, v, that speed in meter per second is a constant. B Tesla, in which it is moving at right angles to that field, that is a constant. So as such right hands are constant ആണ്. അതായത് ഈ റേഡിയസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അപ്പം ഞാനിവിടെ കാണിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്, ഇങ്ങനെ പോകുന്നൊരു പാർട്ടിക്കിള് ഈ ഫീൽഡിൽ ഈ ബോർഡിൽ നിൽക്കില്ല. ഇങ്ങോട്ട് ചെരിഞ്ഞ് ഒരു സർക്കിൾ എടുക്കുക. ആ സർക്കിളിന് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് റേഡിയസ് ആയിരിക്കും. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ച് നിർത്തിയേക്കണ ടോപ്പിക്ക്. ഇനി കോൺസ്റ്റന്റ് റേഡിയസ് അല്ലാത്ത കേസുകളുണ്ട്, അതൊക്കെ നമ്മളിനി പഠിക്കും. വേരിയബിൾ റേഡിയസ് വരുന്ന കേസുണ്ട്. അപ്പോൾ തൽക്കാലം 6 കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ എഫക്റ്റ് ഓഫ് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇൻറ്റു വി ക്രോസ് ബി ഈസ് സർക്കുലർ മോഷൻ വിത്ത് റേഡിയസ് ആർ. വൺസ് അഗൈൻ I repeat and conclude. Effect of this Lorentz force F is equal to Q into V cross B, whose magnitude is QVB sin theta. QVB, which is F max, is circulation. Circulation means centripetal force. That is the reason why നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അതാണ്. ആ എഫ് മാക്സ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു. എന്താ, ആ ക്യു വി ബിയെ നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു. എന്താ, എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു. ആ വി ഈ വി സെയിം ആണ്, ഇത് ക്യാൻസലായി. അപ്പോൾ കിട്ടിയ ഇക്വേഷനാണ് ആർ ഈക്വൽ ടു എം വി ബൈ 2. ഈ വീഡിയോ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യട്ടെ, ഇനി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം.